3 is the familial beta lipoproteinemia, and 4 hypertriglyceridemia, 5 is familial combined hyperlipidemia. আমার প্রেজেন্টেশন অনেক এলাবোরেট প্রেজেন্টেশন, আমি ক্লাসে পরে তোমাদের দিব, অনেক কাজে লাগবে এটা, কারণ এটা আমি মনে করি যে এটা ইজ দ্য বিগ সুন্দরভাবে আমি করেছিলাম, এখানে সবকিছু আছে, আমি ক্লাসে পড়ে দিব। এটা পড়লে মোটামুটি লিপিড সম্বন্ধে টোটালি তোমরা একটা ওভারঅল ধারণা পাবো। আমি ক্লাসে পড়ে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো এটা। ক্লাসিফিকেশন অফ হাইপারলিপিডেমিয়া প্রাইমারি যদি পড়ো, যে অনেক সময় রিটেনে আসে এবং কোশ্চেন করে, প্রিডমিনেন্ট হাইপারকোলেস্টেমিয়া, প্রিডমিনেন্টলি it is the polygenic familial hypercholesteremia, and predominant hypertriglyceridemia is the polygenic lipoprotein lipase deficiency familial hypertriglyceridemia, and there is mixed hyperlipidemia, there is hyperlipidemia and dyslipidemia. There are some causes of secondary hyperlipidemia. Most common cause is hypothyroidism, pregnancy, chronic cholestatic liver disease, some drugs, that is diuretics, cyclosporine, corticosteroid, androgen, and less common nephrotic syndrome, anorexia nervosa, porphyria, hyperparathyroidism, and there is secondary hypertriglyceridemia. Common cause diabetes mellitus. We see that most common diabetes patient having the hypertriglyceridemia, the disease raised. Chronic renal disease, abdominal obesity, excess alcohol, hepatocellular disease, and drugs, beta blocker, retinoids, corticosteroid, and antiretroviral agents. These are most common causes of secondary hyperlipidemia. How body handle the lipids? You should know this because before management, you should know this, some decomposition of the how body handle the lipids. Triglycerides, over 93% of the fat that is consumed in the diet in the form of triglycerides. More than about 93% fat is triglycerides. We take in the triglycerides, and the fatty acid esters of glycerol and represent the main lipid component of the dietary fat and fat depots of the elements. It is form of fatty acid and like cholesterol. Dietary intake supplies only about 20-25% of the cholesterol needed every body to build cell membranes, synthesize bile acids, salts, synthesize hormones of the adrenal glands, that is aldosterone and cortisol, and synthesize the sex hormones. Other 75-80% of our daily need for the cholesterol is synthesized in the liver. তাহলে বডিতে কিন্তু এক্সোজেনাস মাত্র 20-25%, কিন্তু বডি ইটসেলফ তৈরি করে 75-80%। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা ডায়েটরি মডিফিকেশন করলেও কিন্তু আমাদের কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল হচ্ছে না, কারণ বডি অ্যান্ড্রোজেনাসলি প্রডিউস করে 70-80%। অনেকে বলে যে আমি কম খাই, কিন্তু কোলেস্ট্রল খাই না, আমি তো করি না, কারণ তাদের অ্যান্ড্রোজেনাসলি কিন্তু কোলেস্ট্রল প্রডিউস হচ্ছে। দেয়ার ইজ সাম এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশন ডেফিসিয়েন্সি। তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যান্ড্রোজেনাস যে লিপিড তৈরি হয় কোলেস্ট্রল is about 75-80% our daily needs from in the liver. Lipoprotein, what is lipoprotein? Lipoprotein is the apolipoprotein, a protein that binds the lipid in the pulp. Cholesterol ester, a compound of cholesterol and fatty acids, triglycerides and phospholipids is from the lipoprotein. Apolipoprotein, cholesterol, triglyceride and phospholipids is from a lipoprotein. There is classification of lipoprotein. We everybody know there is the non-HDL lipoprotein and HDL lipoprotein. What is the non-HDL? Non-HDL is the sometimes of the bad cholesterol and HDL is the good cholesterol.
Non-HDL is the chylomicron and chylomicron remnants. Very low density lipoprotein and intermediate density lipoprotein. And HDL, you know, everybody is HDL. HDL size is 10 nanomicron, but chylomicron is the 1000 nanomicron. It's big cholesterol. So HDL is the known sometimes with a good cholesterol. There are 4 major lipoprotein. You know, is the apolipoprotein, high density. You know, low density, very low, and chylomicron. I previously said this thing. You should know the absorption, transport, and storage of lipids. It is the you should know before the drug use. You should know the sorry. You should know the absorption and transport of the lipid. এটা পড়ে নেবেন আমি দিয়ে দেব এটা আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে ক্লাসে slide share disturb করছে you should know the lipoprotein metabolism and now we go for the management of dyslipidemia. How to manage the dyslipidemia? How to lower the cholesterol? কিভাবে কমাবে তুমি দেখো number 1 dietary modification, number 2 lifestyle modification, number 3 some drugs that is statin and non-statin. বললে ভালো হয় আমার পরীক্ষার সময় যে it is the statin non-statin groups. Dietary modification, should eat the more fiber, know your fat. তোমার ফ্যাট সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে কোন ফ্যাটটা ভালো কোন ফ্যাটটা খারাপ কারণ full fat is needed for the body. It synthesizes the cell membranes, sex hormones, everything. So you should know your fat. You should go for the smart protein and low carbohydrate diet. Now lower carbohydrate is the most important for the management of the dyslipidemia. এখন বলা হচ্ছে তোমাদের যে যত কার্বোহাইড্রেট কম খাবে তাদের dyslipidemia কম হবে হ্যাঁ and কনসেপ্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন তো eat more fiber. It is the most fiber important. Good sources of soluble fiber. It is whole grain breads, cereals, oatmeal, and fruits, dried fruits, vegetable, and legumes such as kidney beans. This is the most important. Eat more fiber. You should take this. Advise the patients take the more fiber. Is the management of the dyslipidemia. Then know your fats. Saturated fat that is from the animal products and tropical oils raise the LDL cholesterol. Trans fat increase the bad cholesterol and lower the good cholesterol. These two bad fats are found in many baked goods, that is fried food, donuts, French fries, chips, stick margarine and cookies. তাহলে আমাদের স্যাচুরেটেড ফ্যাটগুলো যেগুলো অ্যানিমাল প্রোডাক্টস থেকে আসছে সেগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করতে হবে। এবার ট্রান্স ফ্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট factor for the dyslipidemia. Should avoid the trans fat, that is baking goods, fried foods, donuts, French fries, chips. Should avoid the patients. May lower the LDL when combined with the other healthy diet. So we should choose the unsaturated fat. We should avocados and olive oils and peanuts oil is the nice, very good things for the unsaturated fats. You can use this unsaturated fat. Then
you put in. Sorry. There are growing evidence that low carbohydrate diet may be better than the low fat diets. এখন বলছে সবাই বলছে যে আসলে low carbohydrate diet is the better for the anhedonia dysplasia. The last 2 years study found that National Institute of Health, people who followed low carbohydrate plan significantly better HDL and level. So use the low carbohydrate diet and take the unsaturated fat more. So lifestyle modification is the important thing. Lose weight, quit smoking, exercise. We go for the pharmacological management. For the drug, we just recapitulate. Everybody know HMG-CoA reductase inhibitors, that is lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin, rosuvastatin, and pitavastatin, and bile sequestratin, that is cholestyramine, cholesterol, cholesterol, and lipoprotein lipase activators, lipolysis and triglycerides inhibitor, and steroid absorption inhibitor, ezetimibe. Everybody know these names, but recapitulate the name. The medications, we give it the two groups, statin, non-statin. It is better to memorize. আমরা মনে রাখবো যে স্টাটিন কে non-statin ওইটা বলে আমাদেরকে ম্যানেজমেন্টের সুবিধা হবে। ওর 10 লাগবে। তানভীর বলতে একটু মিউট করো তানভীর। তাহলে আমরা স্টাটিন আর non-statin দিয়ে ভাগ করব। Non-statin কি আছে? cholesterol absorption inhibitor, that is ezetimibe, and nicotinic acid, niacin, bile acid sequestratin, and fatty acid derivatives, and omega-3 fatty acids. Statin, you know everybody, atorvastatin, fulvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, and simvastatin. So we see the evolution of the statins. In first 1987, we first found the lovastatin. Then in 2003, we found the rosuvastatin. Is the evaluation of the lipids. তো স্ট্যাটিনের আরো কিছু কাজ আছে যেটা আমাদের পরীক্ষার সময় অনেক স্যারই জিজ্ঞেস করে যে তোমার লিপিড লোডিং ছাড়া স্ট্যাটিনের কি কাজ আছে, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যারা পরীক্ষা দিচ্ছ। রিডাকশন ইন দ্য লাইপোপ্রোটিন অক্সিডেশন, anti-inflammatory property, decrease plaque aggregation, formation of thrombus, improvement in the endothelial function, and plaque stability. তাহলে not only the lipid loading, statin is a great role over the some factors. সেই জন্য বলা হচ্ছে যে লিপিড আমাদের যত কমাতে হবে, কিন্তু যত কম থাকলেও ইউ শুড গো ফর দ্য লোড অফ স্টাটিন। স্টাটিন খেতে হবে আমাদেরকে যদি তোমার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে এবং তোমার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর ছাড়াও যদি তোমার সিবিডি থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে স্টাটিন প্রেসক্রাইব করতে হবে সবাইকে। Statin is metabolized by the microsomal enzyme except pravastatin. So pregnancy and lactation contraindication. Rosuvastatin is more potent than atorvastatin, simvastatin, and pravastatin, and lovastatin. So rosuvastatin is more potent than the other. Lovastatin first clinically used statin we know in 1983 and product extensively first pass metabolism. Is the bile. Simvastatin in greater rise in the LDL, HDL. It is also product. And pravastatin and atorvastatin, we mostly commonly use the atorvastatin. Atorvastatin is the lots of trial on the atorvastatin. আমরা যদি বলতে চাই যে atorvastatin যে পরিমাণ ট্রায়াল হয়েছে ওয়ার্ল্ডে খুব কম ড্রাগ নিয়ে এত ট্রায়াল হয়েছে, বিটা ব্লকার নিয়ে হয়েছে এসি ইনহিবিটর দিয়ে হয়েছে। atorvastatin ইজ দ্য লংগেস্ট ট্রায়াল সারা ওয়ার্ল্ডে হয়েছে। atorvastatin ভালো কেন বলতে পারি আমরা, atorvastatin শুধু লিপিড কমায় না, কিন্তু আমি যে বললাম আদার এফেক্টস, দ্যাট ইজ pro-inflammatory, anticoagulant, antioxidant property আছে। So atorvastatin is the drug of choice, first drug of choice in case of, but when the lipid level is so high, you can go for the rosuvastatin because it has the most potency than the over the atorvastatin.
So statins usually decrease the LDL by 18 to 55%. Different LDL is different. 18 থেকে 50 হতে পারে। Increase the HDL by 5 to 15%. Decrease the TG 7 to 30%. In case of rosuvastatin, has the property to some property to decrease the triglycerides, also some increase the HDL. Then the atorvastatin. Atorvastatin only reduce the LDL. স্যার আগের স্লাইডটা একটু স্যার আরেকবার দেওয়া যাবে স্যার? দিচ্ছি। আমার সাইড সেট ডিস্টার্ব করছে। এটা হ্যালো হ্যাঁ স্যার, জি স্যার। এই স্লাইডটা জি স্যার, জি স্যার। আমি দিয়ে দিব তোমাদের আজকে, এটা কারণ অনেক বড় টপিক তো, তোমাদের কাজে লাগবে এটা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আচ্ছা, statin is a drug of choice for elevated LDL levels, prevent cardiovascular and cerebrovascular events, is contraindicated in active or chronic liver disease, pregnancy and lactation. Adverse effects include myopathy and increasing liver transaminase. So স্ট্যাটিনের সময় পেশেন্টের সাধারণত বলে মায়োপ্যাথি নিয়ে আসে, মাসল পেইন করে, কাপ মাসল পেইন করে এবং তাদের লিভার ট্রান্সঅ্যামিনেজ বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে যদি কোনো পেশেন্ট মায়োপ্যাথি বলে, আর তাদেরকে আমাদের একটি কশাস থাকতে হবে এবং আমাদেরকে এভরি 3 months we should go to the HGPD level, because লং আমরা কোনিক অ্যাডভার্সন দিয়ে যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে লিভারের ট্রান্সঅ্যামিনেজ বাড়তে পারে and chronic liver disease হতে পারে। এই জন্য we should cautious about the statin. Usually we should use the high doses of statin. So for the patients, you should give them some message. Statin can produce the muscle pain and weakness, which can very rarely become an important medical problem. Serious liver damage due to statin is extremely rare. সাধারণত এত লিভার ড্যামেজ হয় না, HGPD বাড়ে। HGPD সাধারণত less than 100 থাকে। and যেগুলো আমাদের যেই ডোজ আমরা ইউজ করছি স্ট্যাটিন, সেগুলি ডাইরেক্ট কোনো কিডনিতে কোনো এফেক্ট করে না। স্ট্যাটিন ডু নট কজ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, ডু নট ইম্পেয়ার দ্য মেমোরি অফ কগনিশন। অতএব এটা মোটামুটি সেফ ড্রাগ স্ট্যাটিন। এটা পেশেন্টকে আমাদের বলতে হবে যে মোটামুটি সেফ ড্রাগ, আপনি এটা খেতে হবে, এটা আপনার জন্য অনেক প্রয়োজন। পেশেন্টের একটা অ্যাডহেরেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট অফ ডিসলিপিডিমিয়া। সরি, non-statins, cholesterol absorption inhibitor, ezetimibe, is also decrease the LDL, increase HDL and TG. Ezetimibe is safe, effective adjunct to statin when further LDL lowering is required. It is not first drug of choice. When needed, the more LDL not controlled by the rosuvastatin, we add the ezetimibe. Contraindicated in patient with active liver disease, unexplained persistent transaminase elevation, adverse effects include some GI complaints. Niacin also used some cases, is also decrease the LDL, HDL and decrease the TG. Is more decrease the TG, that is around 50% decrease the triglycerides. Niacin is uniquely effective in atherogenic dyslipidemia, useful in nearly all dyslipidemias, contraindicated in chronic liver disease, severe gout, active peptic ulcer disease, as specific include flushing, hyperglycemia, hyperuricemia and hepatotoxicity. Bile acid sequestration also decrease the LDL, HDL, but TC is usually not affected, but may increase. It includes the cholecalciferol, cholestyramine, cholestyramine, indicated for moderate hypercholesteremia in younger patient with elevated LDL, women with elevated LDL, one considering pregnancy. With pregnancy, we can use the bile acid sequestration because other drug is contraindicated. Adverse effects include constipation, flatulence, and decreased absorption of other drugs like dioxin, warfarin, beta blockers, thyroxine, penicillin. And you also use another drug, fibrates. Fibrates is most commonly decrease the TG level by 200 to 50%. Fibrates include gemfibrozil, fenofibrate, cofibrate, indicated in hypertriglycemia and atherogenic dyslipidemia, contraindicated in severe hepatic renal dysfunction, primary biliary cirrhosis, and gallbladder disease. Adverse events include dyspepsia, upper GI complaints, and cholesterol, and myopathy. Omega-3 fatty acid, is also most important decrease the TC level, commonly use the TC level. Some newer drugs, এইগুলো মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে, কিছু যেহেতু তোমরা কনসালটেন্ট হচ্ছ, অতএব তোমাদেরকে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে অবশ্যই। হ্যাঁ, খুব ইম্পর্টেন্ট ডাক আছে PCSK9, প্রোটিন কনভার্টেজ সাবটাইলিজেন অ্যান্ড টাইপ 9, এইটা মনে রাখতে হবে। এটা পরীক্ষা সময় আসে, ইভোলোগুমেব, কোকোজিজুমাব অ্যান্ড
Elirocumab. Apolipoprotein beta synthase inhibitor, Mipomarsen. Microsomal triglyceride transfer protein inhibitor, loperamide, and thyromimetic, iprotidine. Cholesterol transferase inhibitors, Tositabi and Desitabine. এটা তোমাদের জাস্ট মনে রাখার জন্য এটা দরকার। There is some clinical guidelines we see. NCP, ATP trial শুরু হয়েছে 1988 এ। তারপরে lots of trial is going on cholesterol. It is the because it is a proven if you use the statin, reduce the cardiovascular mortality. সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্যাটিন সম্বন্ধে স্ট্যাটিন বিটা ব্লকার এগুলোর সম্বন্ধে লটস অফ ট্রায়াল হয়েছে প্রুভেন যে এইটাতে কোনো তোমার এইটা করলে কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি কমে। এই জন্য ট্রায়ালটা এখন মোস্ট কারেন্ট গাইডলাইন হলো ACC/AHA গাইডলাইন 2013 পরে আস্তে আস্তে এটা 20 আসছে, কিন্তু 13 থেকে মোস্ট কারেন্ট গাইডলাইন যে এইটার সম্বন্ধে আমাদের কিছু কথা বলেছে। দেখো এটিপি গাইডলাইনে আমরা যদি বলি, সেখানে এটিপি গাইডলাইনে বলেছে যে তোমার টোটাল কোলেস্টেরল ওরা বলেছে যে লেস দেন 200 রাখার জন্য ডিজায়ারেবল, এবং যদি 200 থেকে 240 রাখো বর্ডারলাইন হাই, কিন্তু মোর দেন 240 ইজ ভেরি হাই। এটা এটিপি বলেছে, এটিপি 3 ক্লাসিফিকেশন। এলডিএল লেস দেন 100 অপটিমাল, এবং মোর দেন 190 ভেরি হাই। এসডিএল ইজ ভেরি লেস দেন 40 ইজ লো, and more than 60 is high, and TG less than 150 normal, more than 150 very high. It is ATP3 classification. ATP3 টার্গেট ছিল যে মোনলি প্রাইমারি টার্গেট হলো এলডিএল কোলেস্টেরল, প্রাইমারি টার্গেট, সেকেন্ডারি টার্গেট হলো নন এসডিএল। এই ভাগ করেছিল ওরা যে এলডিএল টার্গেট। হ্যাঁ, কিন্তু টিজি লোয়ারিং বলছে যে টিজি লোয়ারিং যদি টিজি মোর দেন 50 না থাকে তাহলে কিছু করার দরকার নেই। এটি বলছে যে যদি কারো টিজি যদি 500 বেশি যায় তাহলে তার তাক পর্যন্ত যদি থাকে তাহলে তখন তার এক পর্যন্ত এক্সেপশন করতে হবে। ঠিক আছে। এনসিপি ATP3 ট্রায়াল সেখানে কি বলছে যে ওরা প্রেজেন্স অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড ডায়াবেটিস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা পেশেন্ট আসতে দেখতে হবে তার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা অ্যান্ড ডায়াবেটিস আছে না। যদি না থাকে তাহলে একদিকে যাবো, আর যদি থাকে তাহলে কি করতে হবে, যদি কারো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজ থাকে, ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে হাই রিস্ক গ্রুপ, এদের এলডিএল 100 নিচে কমাতে হবে, অপটিমাম রাখতে হবে লেস দেন 70। তাহলে পেশেন্ট দেখতে হবে যদি আসে তোমার কাছে তাহলে তাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা নাম্বার 1, অ্যান্ড ডায়াবেটিস আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা হাই রিস্ক গ্রুপে ফালাবো এবং তাদেরকে বলবো যে তুমি লেস দেন 100 রাখো তোমার, এবং অপটিমাল লেস দেন 70 রাখো। আর যদি না থাকে, ডায়াবেটিস না থাকে এবং রিস্ক ফ্যাক্টর কম থাকে, তাহলে আমরা দেখতে হবে যে তার 10 ইয়ার্স কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক কেমন আছে। প্রিমিয়াম স্টাডি করেছে ওরা। যদি সেই রিস্ক ফ্যাক্টর মোর দেন 20 থাকে তাহলে হাই রিস্ক, 10 to 20 থাকলে তাহলে মডারেট রিস্ক, লেস দেন থাকলে মডারেট টু লো রিস্ক। এটা এটিপিতে বলেছে। টার্গেট ফর থেরাপি আফটার এলডিএল গোল ইন পেশেন্ট উইথ টিজি মোর দেন 200। টিজি যদি বেশি থাকে সেক্ষেত্রে একটা ওরা করেছে যে তাইলে তোমার এলডিএল লেস দেন 100 রাখতে হবে, আর নন এসডিএল লেস দেন 130। যদি তোমার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তাহলে লেস দেন 100 রাখতে হবে, যদি রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে, দুইটা বেশি থাকে তাহলে লেস দেন 130, যদি রিস্ক ফ্যাক্টর কম থাকে তাহলে লেস দেন 160। এটা এটিপিতে ওরা এ করছে। এনসিসিবি রিস্ক ফ্যাক্টর ওরা স্টাডি করে দেখাচ্ছে এটা রিডিউসিং। এখানে দেখো যে এটিপি এবং ACC/AHA মধ্যে একটু ডিফারেন্ট করেছে ওরা। ACC বলেছে 2013-তে, আর ওরা করেছে 2001-এ। এটা ফোকাস করেছিল কি যে রিডিউসিং দ্য কার্ডিওভাস্কুলার মানে হার্ট ডিজিজ, করোনারি হার্ট ডিজিজ রিস্ক ফ্যাক্টর কমানোর জন্য। আর ACC/AHA কি করলো, ওরা শুধু করোনারি হার্ট ডিজিজ না, ওরা নিয়ে আসলো কি করোনারি হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, PCI, CVG, এগুলো সবগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর কমানোর চেষ্টা করছে ACC/AHA। কিন্তু এটিপি ছিল অনলি শুধু করোনারি হার্ট ডিজিজ। ডিফারেন্স দেখো। আর রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করেছে যে ওরা প্রিমিয়াম 10 ইয়ার্স রিস্ক ফ্যাক্টর পেয়ে গেছে, যে কতটুকু মারা গেল, কত পেশেন্ট দল করছিল মারা গেছে করোনারি হার্ট ডিজিজ থেকে, এবং কত পেশেন্টের নন ফেটাল অ্যামাই হয়েছে ওটা দেখেছিল। আর 2013-তে ওরা করলো কি, ওরা সবগুলোকে পুল করে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর করেছে, পুল কোহর্ট ইভ্যালুয়েশন। দ্যাট ইজ শুধু করোনারি হার্ট ডিজিজ না, ফেটাল নন ফেটাল করোনারি ডিজিজ, ফেটাল অ্যান্ড নন ফেটাল স্ট্রোক সবগুলো দেখে ওরা রিস্ক ফ্যাক্টর করেছে ACC/AHA। ফলে ACC/AHA আরো বড় ক্ষেত্রে কাজ করছে বলে ওটা আমরা এখন ACC/AHA-টাই আমরা এখন ফলো করবো। ঠিক আছে। আর এটিপি ট্রায়ালে দেখো 3 মেন রিস্ক ক্যাটাগরি ভাগ করেছে ওরা, ঠিক না? দেখেছো তুমি, একটা করোনারি হার্ট ডিজিজ, একটা হলো 2 রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যান্ড 10 ইয়ার রিস্ক ফ্যাক্টর, একটা হলো 0 to 1 রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যান্ড 10 ইয়ার রিস্ক, এরা করেছে।
কিন্তু এসিসিআর কি করেছে কি তারা 4টে গ্রুপ ভাগ করেছে। আমি পরে আলাপ করবো 4টে গ্রুপ কি। একটা হলো ক্লিনিক্যালি কারো কোনো অ্যাথলেটিক ক্যাটাগরি আছে কিনা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 কারো প্রাইমারি এলডিএল মোর দেন 190 আছে কিনা, কারো ডায়াবেটিস আছে কিনা, আর ডায়াবেটিস নাই, এইভাবে ভাগ করেছে, 4টে ভাগ করেছে। আর ট্রিটমেন্ট দেখো, এটিভিতে ট্রিটমেন্ট কি করছে, এটিভিতে এলডিএল ইজ দ্য মেইন টার্গেট। সেখানে তারা রেখেছে কি এলডিএল লেস দেন 100 টার্গেট করছে তাদেরকে, যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর কম, করোনারিটিস নাই, তাদের হলো লেস দেন 130, আর যাদের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই বা কম আছে এবং 10 ইয়ার্স মডেলি লেস দেন 10%, তাদেরকে লেস দেন 160। কিন্তু এসিসিআর কি করলো, এসিসিআর করলো একদম ইন্টেন্সিফাই স্টেজ দিল, হাই ডোজ স্টেডিং করে। তারা কোনো এলডিএল লেভেল করলো না, তারা বললো তোমার যা আছে সেটা 50% কমাইতে হবে। এইটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেসেজ ছিল 2003 সালে। তাহলে এসিসিআর এসে কি করলো যে তারা বললো না, তোমার জন্য কোনো টার্গেট নাই, তোমার প্রথমে যা ছিল তুমি শুরু করবা হাই দিয়ে, শুরু করে এটাকে 50% কমাবা, কমেই তারপর তুমি ফলো আপ দিবা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যখন এসিসি আলাপ করবো তখন বুঝতে পারবে এটা। এইটাই আমরা ফলো করবো এখন। এটা খুব সিম্পল জিনিস। এইটা পরীক্ষার সময় কিন্তু অনেকে এক্সামিনে পছন্দ করে এবং ডেইলি লাইফে তোমার চেম্বারে বা যেখানেও উই শুড ফলো দিস, বিকজ ইট ইজ দ্য রিসেন্ট আপডেট অফ এসিসিআর। এটা 2013 পরবর্তীতে হয়েছে। তাহলে তোমার কাছে যখন পেশেন্ট আসবে তুমি দেখবে যে এই পেশেন্টের বয়স এজ দেন মোর দেন 21 ইয়ার্স আছে কিনা। যদি 21 বেশি হয় তাহলে তুমি দেখবে তার ক্লিনিক্যাল অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডিজিজে, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে তার কোনো আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে কি করবো, যদি এজ লেস দেন 75 থাকে তাহলে আমরা হাই ইন্টেন্সিটি স্টেজ দেবো, মানে হাই ডোজে দেবো। হাই ডোজ মানে কি, এটা পাশে দেখা আছে। হাই ডোজ হলো আমরা বলবো যে কত দেবো, আমরা বলবো 80 মিলিগ্রাম দেবো, আমরা পরে বলবো। তারপরে যদি মোর দেন 75 থাকে, মোর দেন 70 থাকলে আমরা একটু ডোজটা কমাই দেবো, মডারেট ইন্টেন্সিটি স্টেজ দেবো। তাহলে কারো যদি ক্লিনিক্যাল অ্যাথলেটিক ক্যাটাগরিজ থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা ফলো করবো। আর যদি না থাকে তখন কি করবো, তুমি এলডিএল টেস্ট করবো। এলডিএল যদি মোর দেন 190 পাও রিডিং এ, তাহলে তুমি হাই ইন্টেন্সিটি স্টেজ দিবা। তারপরে এলডিএল নর্মাল আছে কিন্তু ডায়াবেটিস আছে, তাহলে তুমি কি করবা, মডারেট দিবা ইন্টেন্সিটি স্টেজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমি আবার বলি, যদি তোমার কোনো পেশেন্ট আসে এজ মোর দেন 21 ইয়ার্স, তুমি তাকে কোশ্চেন করো, তাকে এক্সামিন করো, করে দেখো তার ক্লিনিক্যাল অ্যাথলেটিক ডিজিজ আছে কিনা। দ্যাট মিনস তার কোনো হিস্ট্রি অফ পেরিফেরাল ডিজিজ, হিস্ট্রি অফ টিআইএ, হিস্ট্রি অফ করোনারি আছে কিনা। যদি এগুলি থাকে তাহলে তুমি সরাসরি চলে যাবা কোথায়, যে তার বয়স কি 75 কম কিনা, 75 বেশি কিনা। যদি 75 কম হয় তাহলে আমরা কি করব, হাই ডোজে স্টেরয়েড দেবো। আর যদি 75 বেশি হয় আমরা মডারেট ডোজে দেবো। যদি তার ক্লিনিক্যাল কোনো ডিজিজ নাই তাহলে আমরা এলডিএল দেখবো। এলডিএল যদি মোর দেন 190 হয় তাহলে আমরা হাই ডোজে দেবো। এলডিএল নর্মাল আছে কিন্তু ডায়াবেটিস আছে, তাহলে আমরা কি করবো, মডারেট ইন্টেন্সিটি বাই স্টেরয়েড দেবো। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ডায়াবেটিস নাই, ওই পেশেন্টের ডায়াবেটিস নাই, ওই পেশেন্টের কোনো ক্লিনিক্যাল কার্ডিওভাস্কুলার নাই, তার এলডিএল নর্মাল, তখন কি করবো, নর্মাল মানে 70 থেকে 190 মধ্যে আছে, তখন কি করবো, তখন আমাকে এসসিবিডি রিস্ক ফ্যাক্টর স্টাডি ক্যালকুলেট করতে হবে। এই ক্যালকুলেশন কিভাবে করবো, ওইটা সিম্পল একটা অ্যাপস আছে, আমি পরে দেখাবো। তাহলে কিভাবে করবো, যদি লেস দেন 5% থাকে রিস্ক ফ্যাক্টর এক ধরনের 10 ইয়ার্স রিস্ক, যদি 10 ইয়ার্স রিস্ক মোর দেন 75 থাকে এক ধরনের, আর 5 to 7 থাকে এক ধরনের, এভাবে করবো। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা এটা সিম্পল মনে হয় 4টে ভাগ করছে। ওটা একটা হলো যে ক্লিনিক্যাল অ্যাথলেটিক ডিজিজ নাম্বার 1, নাম্বার 2 হলো যে যদি তার এলডিএল মোর দেন 190 থাকে নাম্বার 2, নাম্বার 3 যদি ডায়াবেটিস থাকে, নাম্বার 4 যদি এগুলো কিছু না থাকে, শুধু আমরা তখন আমরা এসসিবিডি রিস্ক ফ্যাক্টর এস্টিমেট করবো, লেস দেন 5 to মোর দেন 7, এটাই বের করবো। এটা একটা ক্যালকুলেটর আমরা তোমাদের পরে দেখাচ্ছি। ক্যালকুলেটরটা আমরা কিভাবে তারা মাপে, কি কি জিনিস লাগে, সেক্স, এজ, রেস, টোটাল কোলেস্ট্রল, এইচডিএল কোলেস্ট্রল, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, ট্রিটমেন্ট অফ ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, স্মোকার। খুব বেশি পয়েন্ট না, অল্প কিছু পয়েন্ট। সেক্স কি, এজ কি, রেস কি, টোটাল কোলেস্ট্রল কত, তার মধ্যে এইচডিএল মানে গুড কোলেস্ট্রল কত, ব্লাড প্রেশার কত, ব্লাড প্রেশার কোনো দিয়ে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে কিনা, ইয়েস অর নো, ডায়াবেটিক কিনা, স্মোকার কিনা, এগুলো দেখে আমরা টেস্ট 10 ইয়ার্স আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর মাপতে পারি।
এগুলো বসিয়ে দিয়ে মাপা সম্ভব। এখন আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে হাই ইন্টেন্সিফাই থেরাপি মানে কি, মডারেট ইন্টেন্সিফাই থেরাপি মানে কি, লো ইন্টেন্সিফাই থেরাপি মানে হাই থেরাপি এমন একটা থেরাপি যেটা দিয়ে ডেইলি ডোজ যেটা লাগবে সেটা দেওয়ার পরে এলডিএর জন্য মোর দেন 50% কমে। সেটা কত? অ্যাটোবাস্টিডিন 40 থেকে 80, রোসুবাস্টিডিন 20 থেকে 40, অনলি 1 RCT ট্রায়াল। তাহলে আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমরা 40 মিলিগ্রামই নিব হাই, আর রোসুবাস্টিডিন 20 নেব। আর মডারেট কোনটা? যেটা ডেইলি ডোজ কমাইলে 30 to 50% কমে, অ্যাটোবাস্টিডিন 10 to 20, রোসুবাস্টিডিন 5 to 10, সিম্বাস্টিন 20 to 40, প্রেবাস্টিডিন 40 to 80। তো এভাবেই আমরা দেখব। আর লো ইন্টেন্সিটি ডেইলি ডোজ লেস দেন 30 কমায়, সিম্বাস্টিডিন 10, প্রেবাস্টিডিন, লেবাস্টিডিন এগুলো। ওকে, আচ্ছা, তাহলে মনে রাখতে হবে। এখন সিপিটি এফেক্ট অফ লো এইচডিএল অ্যান্ড এইচডিএল রেজিং অ্যাপেক্স। এখন এইচডিএল নিয়ে কথাবার্তা পৃথিবীতে কম হয়েছে, এইচডিএল ড্রাগ কম। এইচডিএল এর জন্য কি বলছে যে লো এইচডিএল ইজ কনসিডার্ড, তাদের জন্য যাদের এইচডিএল বাড়ায় কোন ড্রাগ দিয়ে, নিকোটিনিক অ্যাসিড ইজ কারেন্টলি দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ড্রাগ ইন রেজ এইচডিএল, should be considered type 2A. Statin and fibrates raise the HDL with similar magnitude with this drug may be considered. Statin fibrates নিয়ে কথা হয়েছে কিন্তু type 2B, 2B সেটা লিখেছে 9. Equally fibrates to increase HDL is type 2B. That means nicotinic acid type বলা আছে type 2A for the HDL rising drugs. Nicotinic acid can be used. Major action is the lower LDL, lower TG, but is the most important the raise the HDL. HDL nicotinic acid বানানো যায়। সাইড এফেক্ট কি হয়? ফ্লাশিং হয়, হাইপারগ্লাইসিমিয়া হয়, হাইপারইউরেসিমিয়া, আপার জিআই ডিস্ট্রেস, হেপাটোটক্সিসিটি, কন্ট্রাইন্ডিকেশন লিভার ডিজিজ, সিভিয়ার গাউট, পেপটিক আলসার। আর হাইপারটাইগেসিন নিয়ে আমরা যে কথা বলি সেটা হলো যে এটা ম্যানেজমেন্ট নিয়েও আমাদের এখন আছে যে আমরা কখন ম্যানেজ করবো। একদম শুধু কিছু নাই, সবকিছু নর্মাল, টিজি যদি মোর দেন 500 থাকে তখন আমরা ইট ক্যান কনসিডার দ্য টিবি ডাল করেছে মোর দেন 500 হলে। আর যদি টিজি বেশি থাকে কিন্তু আদার থাকে তখন আমরা ম্যানেজ করবো ভাই। তো এখানে যদি টিজি থাকে 200 থেকে 499, 200 থেকে 490, প্রাইমারি গোল কি? অ্যাচিভ দ্য এলডিএল গোল নাম্বার। এলডিএল কে টার্গেট দিব আমরা, নট টিজি। ফার্স্ট লাইন থেরাপি ফর হাই ট্রাইগ্লিসারাইড কি আছে? ওয়েট রিডাকশন, ইনক্রিজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। সেকেন্ড লাইন থেরাপি ড্রাগ টু অ্যাচিভ দ্য নন এইচডিএল goal, that is statin, lower the both LDL, VLDL, fibrates, lower the VLDL, nicotine is lower the VLDL. If more than 500 থাকে তাও একটা কোশ্চেন মার্ক দেওয়া আছে, কারণ এটা নিয়ে আমাদের কন্ট্রোভার্সি আছে কত লেভেল গেলে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করবো। হ্যাঁ, কারণ টিজি ডাইরেক্টলি করোনারি ভাস্কুলার এফেক্ট নিয়ে আমাদের ট্রায়ালগুলোতেই কিন্তু বিভিন্ন রকম ট্রায়াল আসছে। আমরা এখন একটা সিদ্ধান্তে বসতে পারিনি জাস্ট কত টিজিতে আমাদের এইটা কার্ডিওভাস্কুলার হয়, কিন্তু অনেকগুলো হয় প্যানক্রিয়াটাইটিস, আদার ডিজিজ, বাট ডাইরেক্ট ইফেক্ট অফ লেভেল অফ টিজি নিয়ে কন্ট্রোভার্সি। সেক্ষেত্রে 500 মিলিগ্রাম যদি হয় তাহলে আমরা ক্যান কনসিডার দ্য ড্রাগস। কি করতে পারি? স্ট্যাটিন ডোজ বাড়াতে পারি, হাই ডোজ অফ স্ট্যাটিন, দ্যাট ইজ মডারেট ডোজ অফ স্ট্যাটিন, টাইগেসিন, ফিব্রেটস ইউজ করতে পারি, নিকোটিনিক ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড পশ্চাৎ হলো ইফ ইউজ দ্য স্ট্যাটিন অ্যান্ড ফাইব্রেটস কম্বাইনলি, তাহলে কি হয়? পেশেন্টের মায়োপ্যাথি ডেভেলপ করে, পেশেন্ট বারবার এসে বলবো যে আমি ক্যান পেশেন্ট ক্যান টলারেট দিস ডোজ অফ স্ট্যাটিন অফ ফাইব্রেটস বোথ। সো আমরা রিকমেন্ড করতে পারি টিজির জন্য ফাইব্রেটস ইজ দ্য ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, যে ফাইব্রেটস লিগুলোই আমরা ইউজ করতে পারি ফর দ্য টিজির জন্য। শুড বি কনসিডার্ড নিকোটিনিক অ্যাসিড বা লাইপোপ্রোটিন, and some we can consider the other combination but cannot tolerate lots of combinations. Fibric acid নিয়ে কথা বলি, it is the fibric acid the major action lower the LDL but it is the more lower the TG. Side effect কি? dyspepsia, cholesterol, myopathy, contraindication severe renal and hepatic disease. So the drugs, that is jamfibrozil 600 mg BID, fenofibrate 200 mg QD, and clofeprate 1000 mg BID. So we should know the risk calculator. Every consultant, you should have know the risk calculator because it is the most important factor the patient. আমরা এটা বুঝে গেছি যে লিপিড ম্যানেজমেন্ট করলে আমাদের পেশেন্টের সিভি রিস্ক ফ্যাক্টর কমবে, এটা একদম প্রুভেন। ফলে আমাদেরকে we should download these apps from the Play Store. Just male, female, age, what are the race, white, African American, others, diabetes, yes or no, total cholesterol কত, treatment of hypertension, yes or no, systolic blood pressure, and yes, smoker, no. It is the simple calculation, simple calculation. We can do. So is the
or the take home message today, that you should download the smartphone on the ACVD estimator. And most important হলো যে আমরা আগে যে চিন্তা করতাম, এখন আমাদের এসিসি আমাদের পুরো ডিফারেন্ট ইস্যু নিয়ে আসছে যে atherosclerosis dissection is the main goal by reducing the LDL as much as possible at talent growth. যে LDL কেন কমাবো, আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু আগে ছিল ডিসলিপিডিমিয়া কন্ট্রোল, এখন বলা হচ্ছে না ডিসলিপিডিমিয়া ইজ নট রোল, ইউ শুড রিডিউস দ্য risk factor and cardiovascular mortality. So এত কমাতে হবে as much as possible. টলারেট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্ট টলারেট করতে পারে এমন ডোজ নিতে হবে আমাদের। So we consider high intensity statin therapy, that is LDL should be reduced more than 50%. We must be remembered there is 4 statin benefit groups. Number 1, clinical ASCVD, primary LDL elevation if more than 190, diabetes without clinical ASCVD, no diabetes, no CVD but with 10 years risk factor more than 7.5. And last one is the pharmacology management is required if isolated disease is more than 500 mg per deciliter. After LDL goes patient with TZ more than 200 mg per DL. So thank you all. Thank you everybody. Salam sir. আচ্ছা রুবন, হ্যালো, কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার, সাগর বলছিলাম স্যার। সাগর বলো। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, একটা ইয়াং ফিমেল পেশেন্ট ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেমিয়া পেশেন্ট জাস্ট কনসিভ করছে, এক্ষেত্রে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা কি হবে? হ্যাঁ, সেটা যে আমাদের বললো যে আমাদেরকে তো বাইলিসিস কোয়েশ্চেন ছাড়া অন্যগুলো তো আসলে করা যাচ্ছে না, ঠিক না? কারণ আমরা যেহেতু কনসিভ করেছি প্রেগনেন্ট, অল দ্য ড্রাগ ইজ রিলেটিভলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সেক্ষেত্রে এখন কথা হলো যে আমরা যদি তার ওই সময় এলডিএল বেশি থাকে যদি প্রেগনেন্সিতে, হ্যালো, তার কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে? রিস্ক ফ্যাক্টর আছে না কোনো? না, ফ্যামিলিয়াল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথের হিস্ট্রি আছে ফ্যামিলিতে। সে কি আগে থেকে কোলেস্ট্রল পেতো? সে আগে থেকেই পেতো, স্ট্যাটিন পেতো সে। মানে ওই পেশেন্টটা স্যার আমি জাস্ট রিসেন্টলি এই প্রবলেমটা ফেস করছি। ওর পেশেন্টটা হচ্ছে ওর মানে মা ভাই সবাই হাইপারকোলেস্টেমিয়া এবং 2টা ভাই সাডেন কার্ডিয়াক ডেথের হিস্ট্রি আছে। এর মধ্যে ফিমেল ওই মহিলা আগে থেকে স্ট্যাটিন পেতো, কিন্তু সে জাস্ট কনসিভ করছে। এখন আমাদের ম্যানেজমেন্ট কি হবে? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের মানে যে ড্রাগগুলো দিব আমরা সেগুলি সবগুলাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা পেশেন্টকে ফলো আপ দিব যে পেশেন্টে আসলে কোনো কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন আছে কিনা, কিছু আছে কিনা। যদি সে না থাকে, উই কশাস অ্যাবাউট দ্য স্টাডি, বিকজ ওই প্রেগনেন্সি পিরিয়ড 9 মাসের মধ্যে তার কিন্তু বড় কিছু যদি প্রেশার কন্ট্রোল থাকে, থাকে উই ক্যান স্টপ দিস স্ট্যাটিন, দেন উই কন্টিনিউ আফটার ডেলিভারি, নাম্বার 1. ইফ নট কন্ট্রোল, দেন ইউজ দ্য ডায়ালিসিস স্ট্যাটিনস। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার জি বলো। স্যার আমি ডক্টর সোহাল স্যার। বলো স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, অনেক সময় স্যার অ্যাট্রোবাস্টাটিন আমরা যখন 40-তে দেই তখন পেশেন্ট উইকনেস এবং পুকজল মায়োপ্যাথি কমপ্লেইন করে, তো সেক্ষেত্রে নেক্সট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান কি হবে? আমরা আসলে পেশেন্টকে ফলো আপ দিতে হবে। আসলে তার মাসল যে মায়োপ্যাথি, যে মাসল উইকনেস, সেটা কিন্তু তার যদি টলারেবল থাকে তাহলে আমরা তো বন্ধ করবো না, উই গো ফর দ্য সিপিকে করবো। যদি সিপিকে বাড়ে তাইলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা রিয়েলি ইট ইজ মায়োপ্যাথি। কিন্তু আমরা যদি পেশেন্ট বলে যে তার মাসল ক্র্যাম্প হচ্ছে, তাহলে আমরা বন্ধ করবো না, উই গো ফর দ্য সিপিকে। ইফ সিপিকে রেইজ, then we stop the statin, that is atorvastatin. Then you can try to the other rosuvastatin. If not tolerant rosuvastatin, then you go for the ezetimibe or fibrates. But you should control the atorvastatin as low possible. You can use the atorvastatin 10 mg with other fibrates or ezetimibe, because atorvastatin is if it is proven he has the diagnosed case of coronary disease, you should continue the atorvastatin at as low dose, but use the other drug to reduce the LDL. Sir, assalamu alaikum sir. Assalam. Sir, Dr. Hiru বলছি। হিরু বলো। স্যার আমার দুটো কোয়ারি ছিল স্যার। ফার্স্ট কথা হচ্ছে স্যার, আমরা স্যার কোনো পেশেন্টকে দেখলাম স্যার আসলো মোর দ্যান 20 years of age with ASCVD
risk আছে or cholesterol level more than 190 হ্যাঁ। then sir we start high density statin শুরু করলাম স্যার করার পরে পেশেন্টটাকে ফলো আপ কিভাবে করবো স্যার কতদিন পরে ফলো আপে আসবে সে এবং কোলেস্টেরল গোলটা স্যার কমে আসে টার্গেটে আসলে আমরা এই লিপিড স্যার ম্যানেজমেন্টটা স্যার যেটা অ্যাটোভাস্টাটিন অথবা রোসুভাস্টাটিন স্যার কমায় আনবো কিনা স্যার টার্গেট বলে আসলে কত কমাবো স্যার ভেরি নাইস কোশ্চেন, কারণ আমরা আসলে ফলো আপ কিভাবে দেবো এটা বলি নাই। যেমন তুমি একটা পেশেন্ট আমাদের হসপিটালে এমআই নিয়ে ভর্তি হলো, আমরা তাকে 40 মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করলাম বা 80 মিলিগ্রাম শুরু করলাম, ঠিক না? অথবা তোমার কাছে 190 নিয়ে আসলো, তুমি শুরু করলাম, ফলো আপ কিভাবে করবা? এইটা ফলো আপে তাকে ফলো আপে আসতে হবে আফটার 4 উইকস, 1 মাস পরে ফলো আপে আসতে হবে। আসার পরে সে কি করবে, যেহেতু হাই ডোজ পাচ্ছে সে তাকে আমরা বলবো আপনি লিপিড লেভেলটা করে নিয়ে আসেন এবং তার এইচজিপিটি করবে, যেহেতু হাই ডোজে পাচ্ছে এইচজিপিটি এবং লিপিড লেভেলে করে নিয়ে আসবে। এইটা নিয়ে আসলে তখন আমরা দেখবো তার এলডিএল কোলেস্টেরলটা লেস দেন 50% কমেছে কিনা আগেরটা চেয়ে, যেটা বেসলাইনে ছিল। যদি 50% না কমে তাহলে কিন্তু উই ইনক্রিজ দ্য ডোজ, 40 থাকলে 80 করবো, অথবা অ্যাড দ্য আদার ড্রাগস, অথবা চেঞ্জ দ্য অ্যাটোভাস্টাটিন টু রোসুভাস্টাটিন, ঠিক আছে? আর যদি কন্ট্রোল হয়ে যায়, 50% নিচে চলে আসছে, উই শুড কন্টিনিউ দিস ড্রাগ অ্যাট লিস্ট 3 মান্থস, 3 মাস কন্টিনিউ করবো। 3 মাস কন্টিনিউ করে উই again do the lipid profile, also do the HGPT. If patient complains of IBT, then we do the CPK. যদি 3 মাস পরে আসে দেখি যে তার এই লেভেলটা পারসিস্ট করছে, তার কোনো সাইড এফেক্ট নাই, তার HGPT রাইজ করে নাই, বায়োপথি ডেভেলপ করে নাই, তাহলে উই শুড কন্টিনিউ দ্য দিস ডোজেস। বাট ইফ patient is reduces the LDL is so low, that is less than 20, 30, 40 হয়ে গেছে, then we go to the reduce the doses. Clear? Zero? জি স্যার। স্যার 3 মাস পরে তো ফলো আপ করলাম স্যার, সো দেখা যায় তুমি দিলা তোমার 50% কমে গেছে, তোমার 70 বা আগে ছিল 190, হ্যাঁ 190 হয়েছে, 190 থেকে 50% কত আসে? 190 50% হলো 85 নাকি? 85 স্যার। জি স্যার। 85 তো 95 স্যার 95 সো 95 কিন্তু তার আমাদের যেটা যদি 80 যেটা বলছে লেস দেন 70 রাখার জন্য, সেখানে কিন্তু আসে নাই, অতএব কষ্ট কিছু নাই, খুশি কন্টিনিউ দি ড্রাগ। যদি এরকম হয় 30-40 হয়ে গেছে হাই ডোজ দেওয়াতে, তখন তুমি এটাকে বন্ধ করবে না, রিডিউসেস ডোজেস। ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি স্যার জাহিদ হাসান, কেজে স্টুডেন্ট। জি বলো। স্যার আমাদের যদি মানে এভাবে কোনো সাইড ইফেক্ট যদি না থাকে, তাহলে স্যার এই ওষুধটা কতদিন কন্টিনিউ করা যাবে? যদি তার এসসিবি ওই 4টা গ্রুপ যদি থাকে, তাহলে তোমাকে লাইফ লং কন্টিনিউ করতে হবে। যদি তোমার এসসিবি রিস্ক থাকে, ডায়াবেটিস থাকে, এবং যদি মোর দেন 70% রিস্ক থাকে, উই শুড কন্টিনিউ দ্য লাইফ লং অ্যাটোভাস্টাটিন। এটা নিয়ে কোনো কন্ট্রোভার্সি নাই, আদার দেন এইচজিপিটি অন্য সাইড এফেক্ট না থাকে। তবে ডোজ নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে, কত ডোজে তুমি দিবা। It can reduce the up to 10 milligram or 5 milligram steroid dose কমাতে পারবা, but you should continue the lifelong because it is a proven benefit on clinical trials. CBD receptor, you should continue the atorvastatin or আসসালামু Islam. থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, আমাদের দেশে স্যার আমরা দেখি যে লো ডোজটা ইউজ করা হয় স্যার, মোস্টলি 10 or 20 মিলিগ্রাম। বাইরের দেশে কমনলি দেখি আমরা 80 মিলিগ্রামের মতো স্যার তারা রেগুলার ইউজ করে। এর কারণটা কি স্যার? এটা তো আমরা দেখাইলাম যে বাইরের দেশে কি করে বা আমাদের দেশে ট্রিটমেন্ট সব জায়গায় সমান। শুধু সমস্যা আমরা যখন রিস্ক ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন করবো, ওখানে লেখা আছে রেস, দেখছো বোধহয় রেস, সেক্স, রেস, জি স্যার, দেখছো না? আফ্রিকান, এশিয়ান, ওই রেসে ফেলাইলে বুঝতে পারে তার রিসপেক্ট কত বেড়ে হয়েছে। যদি রিসপেক্ট মোর দেন 75 থাকে, 7.5% থাকে, তার ডায়াবেটিক থাকে, অথবা মোর দেন 190 থাকে, অথবা যদি এসসিবিটি ডিজিজ থাকে, তাহলে উই শুড গো ফর হাই ডোজ। হাই ডোজ কত? 40 মিলিগ্রাম অর 80 মিলিগ্রাম। এই কন্ট্রোভার্সি আছে, কিন্তু নট লেস দেন 40। 40 নিচে নামানো যাবে না। তুমি আমি যদি 80 দিই আমার দোষ নাই, কিন্তু 40 দিলে দোষ নাই, কিন্তু 40 নিচে দেওয়া যাবে না। ইউ শুড গো ফর 40, বাট if not patient tolerated, then reduce the doses at the other drug, but you will not any proven benefit less than 40 milligram at the beginning. শুরুতে তোমাকে 40 নিচে দেওয়া যাবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। Yeah.
আসসালামু আলাইকুম আসসালাম। স্যার দুইটা সিনারি খুব ফেস করি স্যার। একটা হচ্ছে যে পেশেন্টের এসিভিডি রিস্কের মধ্যে সে লো রিস্কে পড়ছে, তার শুধু হচ্ছে আইসোলেটেড ডিসলিপিডিমিয়া। এই পেশেন্টের অ্যাট্রোভাস্টাটিন লো ডোজে শুরু করলে 3 মাস পর ফলো আপে যখন দেখা যায় যে এলডিএল আগে ছিল 150 বেশি, 3 মাস পর সেটা 75 বা তার চেয়ে কমে গেছে। এই ধরনের পেশেন্টকে কি আমরা স্যার মানে 10 মিলিগ্রাম এভরি অল্টারনেট ডোজে দিব নাকি বন্ধ রাখবো, কি করব? কাজে তুমি কেন শুরু করছিলে ড্রাগটা? আইসোলেটেড ডিসলিপিডিমিয়া ছিল স্যার। এসিভিডি রিস্ক ফ্যাক্টর তার লো রিস্ক, সে নন আমরা তো তখন রিসপেক্ট ক্যালকুলেশন করব না। আমরা যদি মোর দেন 190 ছিল নাকি? হ্যাঁ ইনিশিয়ালি হচ্ছে ডিসলিপিডিমিয়া ছিল স্যার। মানে মোর দেন 190 ছিল, মোর দ্যান 190 ছিল। তাহলে তো রিসপেক্ট ক্যালকুলেশন করছি না আমরা 190 থাকলে। যাদের যাদের ডিসএবিলিটি নাই তাদের ক্ষেত্রে রিসপেক্ট আমি দেখবো, কিন্তু যাদের যদি আমার যদি 190 উপরে যায় তাদের ক্ষেত্রে তো আমি শুরু করবো হাই ইন্টিসিপেটরি শুরু করবো, ঠিক না? 190 থেকে শুরু করে 50% কমায় নিয়ে আসতে হবে। কমায় নিয়ে আসার পরে তুমি দেখতে বলতেছো কত কমছে, কমে কত হয়েছে? 5 এর কম চলে আসছে এলডিএল। শুধুমাত্র ট্রাইগ্লিসারাইডটা হচ্ছে কত আসছে এলডিএল? 75 এর নিচে চলে আসছে স্যার। তো সমস্যা কি 75 এর নিচে আসলে? 75 এর নিচে চলে আসলে তাও স্যার 10 মিলিগ্রাম করেই কন্টিনিউ করব। এখানে আমার তো কোনো গাইডলাইন তো কথা বলে নাই। তুমি আমার এখানে গাইডলাইনে কোথাও পাইনি আমরা যে 75 এর নিচে আসলে এটা কমাই। গাইডলাইন তো তা বলে নাই। গাইডলাইন বলছে যাদের যদি এলডিএল মোর দেন 190 থাকে তাহলে আমি হাই ইন্ডিসে দিব, তারপর মডারেটে আসবো, তারপর লোতে আসবো, কিন্তু 10 মিলিগ্রাম নিচে তো কোনো ডোজ নাই। এখন তুমি বলতে পারো যে তার রিসপেক্টর এস্টিমেশন তুমি এই পরে করছো এস্টিমেশন নাকি যখন কমে আসছে তখন? হ্যালো, আমি স্যার পেশেন্টকে 10 মিলিগ্রাম করেই শুরু করছি, আমি হাই ডোজে দিইনি। 10 মিলিগ্রামেই তার এত কমে আসছে। আচ্ছা বুঝতে পারছি। মানে ফিমেল পেশেন্ট? ফিমেল না স্যার, মেল পেশেন্ট। মেল পেশেন্ট না, মানে 190 ছিল, 190 এর বেশি ছিল, 220 ছিল এলডিএল। কারণটা কি এত বেশি ছিল কেন? মানে কারণ রিসপেক্ট কি, মানে কেন এত বাড়লো এলডিএল? ফ্যাক্টর নাই স্যার কোনো, মাঝে মাঝে হচ্ছে প্রেসার বাড়ে এই আর কি। ও আচ্ছা, তাহলে তোমাকে মানে মেপে বেশি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না। আচ্ছা, সেটা ডিফারেন্ট সিনারিও আসলে। এটা ডিফারেন্ট সিনারিও যে তুমি রিসপেক্ট যদি তুমি এস্টিমেট করো, আর রিসপেক্ট এস্টিমেশন যদি লেস দেন 5 থাকে তাহলে তোমাকে অ্যাটোমেশন দরকার নাই। ক্যালকুলেটরে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখো, তার রিসপেক্ট ক্যালকুলেশন যদি লেস দেন 5 থাকে তাহলে কিন্তু দরকার নাই। লেস দেন 5 থেকে 7.5 থাকলে দিতে পারো, আর মোর দেন 7.5 অবশ্যই দিবা। কিন্তু যদি লেস দেন 5 থাকে ক্যালকুলেশনে তাহলে কিন্তু গাইডলাইন ফলো করছে না, দরকার নাই, প্রয়োজন নাই। আরেকটা সিনারিও হচ্ছে স্যার বন্ধ করে দিতে পারো, ইজিলি বন্ধ করে দাও, দরকার নেই তার, যদি রিসপেক্টটা কম থাকে। তারপরে ফলো আপ দাও তুমি যে কি অবস্থা, করে আবার বাড়লে তখন আবার যদি 5 10 এর নিচে অল্টারনেট দেওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ওই যে ফ্যাটি লিভার ডিজিজের পেশেন্টদের স্যার বেসলাইন এসজিপিটি যখন 2-fold রেজড থাকে তখন হচ্ছে স্যার যে পেশেন্টদের হচ্ছে শুধু হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া 300 এর বেশি ট্রাইগ্লিসারাইড, কিন্তু বাকি এলডিএল এইচডিএল এগুলো সব নরমাল রেঞ্জের মধ্যে, তাদেরকে আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব? বা লং টার্মে যদি হচ্ছে তার এসজিপিটি আরো বাড়ে সেক্ষেত্রে স্যার কি করব? কোনটা? এখানে তো আসলে ফ্যাটি লিভারের ম্যানেজমেন্ট ডিফারেন্ট। ফ্যাটি লিভারে বলতেছে ওরা পরবর্তীতে ইয়ে হয়, মানে যে সিরোসিস লিভার হতে পারে, ওরা বলছে গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলিস্টার বা হেপাটোলিস্টার। সেক্ষেত্রে ওদের ক্ষেত্রে টিজিটা ওরা একটা গুরুত্ব দেয় যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট সাধারণত এটা হয়। সেক্ষেত্রে ওয়েট রিডাকশন, ডায়েট, ওয়েট রিডাকশন, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল অ্যান্ড এক্সারসাইজ এগুলো করে কন্ট্রোল করতে হবে। তারপরে টিজির জন্য আমরা 5 ডেটস ইউজ করা উচিত, যদি তার এলডিএল বা কিছু নাই। 5 ডেটস ইজ দ্য ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস, 5 ডেটস আর 5 ডেটস। হ্যালো, ঠিক আছে স্যার, ওকে। হ্যাঁ, আর কোনো ড্রাগ আমরা তাকে ফেনোবারবিস ইউজ করব, স্ট্যাটিন না। যদি দাদা এসজিপিটি 3-fold রেজড হয়ে গেলেও ফাইব্রিড দিয়ে তাকে কন্টিনিউ রাখবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি তো বললাম যে এক্ষেত্রে ডায়াবেটিস পেশেন্টই সাধারণত এটা হয়। সেক্ষেত্রে স্ট্রিক্ট ডায়াবেটিক কন্ট্রোল, এবং সেই ডায়াবেটিক কন্ট্রোলে ম্যাটফর্মিন জাতীয় ওষুধগুলো ভালো চয়েস করে, এবং তোমার ওবেসিটি কন্ট্রোল এগুলো করতে হবে। তারপরে আমরা টিজির জন্য আসলে এত বেশি ওই না হয়, টিজির জন্য এরপরে আমরা জিনিস করি সেক্ষেত্রে ফেভারিটস। কিন্তু এটা নট অনলি ফর দ্য সিভিটি রিসপেক্টর না, এটা কিন্তু ফর দ্য প্রিভেনশন অফ দ্য সিরোসিস অফ লিভার। ফ্যাটি লিভার থেকে আস্তে আস্তে সিরোসিস না যায়, তো এই জন্য আমরা করতে পারি। কিন্তু করোনারি ডিজিজের জন্য কিন্তু ওই 200-400 কোনো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর না, যদি
স্টার্টিং গ্রুপ অথবা কি বলে এইচডিএল নন এইচডিএল যদি না পারে। আচ্ছা, ক্লিয়ার হ্যাঁ? নেক্সট। ক্লিয়ার স্যার। তাহলে আমি তোমাদের এই লেকচারটা দিয়ে দিব। স্যার এটা দিয়ে দিলে খুব ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, দিয়ে দেবো, মোটামুটি লেভেলে আছে, তোমরা এটা দেখতে পারবে। হ্যাঁ, ওকে। আর অ্যাবজর্পশনটা করে নিবা, ওটা কিন্তু দরকার কেন ওটা আমি বলি নাই, কারণ সময় 1 ঘন্টা পার হয়ে গেছে। অ্যাবজর্পশনটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে কোনটা একটা কোথায় কাজ করে বোঝার জন্য অ্যাবজর্পশন এন্ড কিভাবে হচ্ছে, ট্রান্সমিশন কিভাবে হচ্ছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। ওই স্লাইডটা এখানে আছে, একটু দেখলেই তুমি বুঝতে পারবা। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।